سو آج ہم بات کریں گے اپنی ہمارے پاس یہاں پہ 4 آئکنس بنے ان کے بارے میں کہ یہ کیا ورک کرتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ ہم یہ والا دیکھیں گے فرسٹ. سو اس کو کہتے ہیں ہم پرپورشنل ایڈیٹنگ. سو اس کے اندر آپ دیکھیں میں اس کو کلک کیا تو کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی یہ ڈارک آ رہا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو یہ ہے ہم نے اس کو ٹرن آف کیا ہوا. اگر میں پرپورشنل ایڈیٹنگ کو اس کو آبجیکٹ ہے اس کا اس کو میں اوپن کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو ہو گیا. دیٹس مین کہ یہ ہم نے ٹرن آن کر دیا ہے. سو اب میں اس پہ کلک کروں گی تو اب ہماری چیزیں یہ صحیح آئی ہیں. اس سے پہلے میں نے اس کو ٹرن آف کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس طرح آ رہا تھا کچھ نظر. سو میں ٹرن آن کر دوں گی تو اس کے اندر کافی ساری چیزیں موجود ہیں. اسموتھ، اسفیئر، روٹ، شارپ، کانسٹینٹ اینڈ یہ رینڈم، بہت ساری چیزیں. تو یہ بیسکلی ہوتا ہے ہماری اسکیلنگ کے لیے. اگر آپ کو کوئی چیز اسکیل کرنی ہے سو یہ اس کے لیے ہوتا ہے. فرسٹ میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گی کیوب کو اور میں آپ کو اسفیئر لا کے سمجھاؤں گی. اسفیئر میں لیا یو وی اسفیئر، اس کو میں نے سلیکٹ کیا. دین اب میں اس کو اسکیل کروں گی، رائٹ کلک. سو میں نے یہ میرا آن ہے. یہ آپ آلویز اس کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آن ہونا چاہیے. اگر یہ ٹرن آف ہوگا تو اسکیلنگ لائک نہیں ہوگی. تو فرسٹ یہ میں نے ٹرن آن کر دیا. اب مجھے کیا کرنا ہے، میں ٹیب دباؤں گی اور ایڈٹ موڈ میں آ جاؤں گی. اب مجھے اس کا اتنا حصہ، یہ پورا مجھے اسفیئر نہیں چاہیے، مجھے اسفیئر کا آدھا حصہ اس کو مجھے سلیکٹ کر کے اور اسکیل کرنا ہے. لائک یہ تھوڑا میں اس کو اس کا ہاف لے لیتی ہوں. دیٹس اٹ، اتنا. اور اوپر سے تھوڑا سا دیٹس اٹ. اب میں کیا کروں گی، اس کو ٹرن آن کروں گی اور ایز فار اسکیل. سو آپ دیکھیں کہ میں اس کو اسکیل کر رہی ہوں تو یہ اس طرح ہو رہا ہے. لائک اس طرح اسکیل ہوا ہے، تھوڑا سا ویئرڈ ہوا ہے. یہ ہم نے اس طرح کیا ہے. اس کو اسکیل میں کنٹرول سیٹ کر دوں گی اور اس کو میں اسکیل اگر اندر کی طرف سے کروں گی تو لائک اس طرح ہوگا. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اندر کی طرف ہو، صرف میں اسکیل دبا رہی ہوں جس کی وجہ سے اس طرح کا لائک کچھ ویئرڈ شیپ میں آ رہا ہے. تو میں اس سے وائی ایکسس کی لائن پر اسکیل کروں گی. سو لیٹس سی یہ ہوگا اندر کی طرف اس طرح. میں اس کو یہ کچھ اس طرح کا شیپ آئے گا. سو ہم اس طرح اسکیلنگ کرتے ہیں اس سے. اگر ہمیں کوئی ہاف چاہیے لائک اس کو اسکیل کرنا ہے تو ہم پہلے ایڈٹ موڈ میں جاتے ہیں. اس کے بعد اگر میں اس کو ایکس ایکسس کی لائن پہ رکھ کے ایز پر اسکیل ایکس ایکسس کی لائن پہ رکھ کے اس کو مجھے یوں کرنا ہے اندر کی طرف. میں نے اس کو کیا اپنے ماؤس کو ڈریگ تو یہ لائک کچھ اس طرح سے آ رہا ہے، عجیب سا اس کو شیپ آ رہا ہے. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر لائک اسکیلنگ کرنی ہے تو یہ اسکیل کے لیے ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے دوسرا، اسے کہتے ہیں اسنیپ. اگر میں اسے لائک اس کو میں پہلے ٹرن آن کرتی ہوں اور میں اپنے یو وی اسفیئر کو ڈیلیٹ کر کے شفٹ اے میش کیوب لے آتی ہوں. سو اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے، اگر میں اسے موو کروں جی ایکس کی لائن پر سو آپ اسے دیکھیں کہ یہ ایک یونٹ بڑھ رہا ہے آگے اور پیچھے. آپ اگر میرے ادھر لیفٹ کی طرف دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس نمبر شو ہوتے ہیں جب ہم موو کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. سو دیکھیے گا کہ یہ ایک پوائنٹ لائک ایک یونٹ پر یہ موو ہوگا جی ایکس. دیکھو 1 2 3 4 5 ایک کر کے اور میں رائٹ کلک کر دوں گی. اور اگر جیسے کہ ایون کہ مجھے اس کو لائک اگر میں اس کو بند کر دوں ابھی ٹرن آف کر دیتی ہوں اور میں جی ایکس کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ڈیسیمل میں نمبرز چینج ہوں گے. لائک یہ ہم اس کو مینولی موو کر رہے ہیں. اور اگر میں اس کو اپنی اسنیپ کو آن کر دوں گی تو یہ ہمارے 1 یونٹ بنیں گے ایک کر کے 1 2 3 4 اس طرح. جی اگر میں اس کو جی سے کر کے اور اس کا یوں بھی موو کروں گی تو یہ ایک یونٹ ہمارا بڑھے گا 1 2 3 4 اس طرح. اور اگر میں اسنیپ کو بند کر دوں گی ٹرن آف کر دوں گی اب میں اس کو جی فور گریب کر کے کروں گی تو یہ ڈیسیمل میں ہوگا اس طرح ہوگا. سو اگر میں اسے ٹرن آف کر دوں گی سو یہ نارمل موو ہوگا. لائک
GX सी इस तरह इसको। और अब हमारा ये दूसरा है ये वाला, इसके अंदर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये होता है हमारी 3D कर्सर की है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 3D कर्सर, ये होता है हमारा 3D कर्सर। मैं इसको क्लिक करूँगी। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी अभी पिछली वीडियो में बताया था, जो मेरी पुरानी वीडियोस थी, कि ये कर्सर के बारे में बताया था कि ये जहाँ होता है वहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। लाइक मैं इसको कहीं पर भी मूव कर दूँगी, मैं क्या करूँगी सिंपली शिफ्ट दबा के रखूँगी, राइट क्लिक कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से भी करते हैं कर्सर को, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँगी, राइट क्लिक करूँगी, तो ये इस तरह मूव होगा। तो ये उसके लिए होता है 3D कर्सर, कि लाइक जहाँ पे आपका ये मौजूद होगा उसी जगह पे आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। ये बात मैंने बताई थी। और मैं शिफ्ट करके और राइट क्लिक कर दूँगी तो मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ। सो मैं वापस यहाँ रख देती हूँ। अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है। आप देख सकते हो तो ये सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगी सिंपली शिफ्ट एस, शिफ्ट को दबा के रखूँगी, एस को दबाऊँगी और यहाँ पे लिखा है कर्सर टू ओरिजिन, इस पर मैं क्लिक कर दूँगी। सो अब ये हमारा कर्सर एग्जैक्टली सेंटर में। सो ये थे हमारे 3 आइकन्स। हमने देखा कि हम किस तरह यूज़ करते हैं। और मैं आज आपको दूसरी चीज़ बताऊँ कि अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट किया और अब हमें उसे सेव करना है, तो मैं आपको सेव करना सिखाती हूँ। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि अब ये मेरा अभी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब मुझे इसको सेव करना, तो मैं यहाँ पे फाइल पर जाऊँगी और मैं यहाँ से कर दूँगी अपेंड। सो अब मैं बता सकती हूँ कि मुझे किस जगह पे अपनी फ़ाइल ये सेव करनी है, ब्लेंडर की ये जो मेरी फ़ाइल है। आप जो है मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने एक लाइक ब्लेंडर का फ़ोल्डर बना लें, जहाँ पे आपकी चीज़ें आपकी जितने भी ब्लेंडर्स के प्रोजेक्ट होंगे वो एक जगह सेफ रहेंगे। सो मैंने ऑलरेडी अपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं अपने सारे ब्लेंडर्स के प्रोजेक्ट सेव करती हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगी ब्लेंड प्रोजेक्ट और यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर दूँगी इसे। सो ये जो है हमारा सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट। सो यहाँ से तो हम इसको अपने फ़ाइल को सेव करते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँगी तो हमारे पास यहाँ से हम ये भी सेव करते हैं, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल एस। आप चाहें तो यहाँ से फ़ाइल पर जाके अपेंड पर क्लिक कर देंगे, तो आप जहाँ पे आपको सेव करना है अपना प्रोजेक्ट, वहाँ पर आप बता देंगे उस जगह पर उसका नाम लिख के प्रोजेक्ट का और इसको सेव कर देंगे। या तो फिर सिंपली शॉर्ट की जो है इसकी कंट्रोल एस है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा के रखिएगा, एस को दबाएगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको किस जगह पर अपना जो है प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो कंट्रोल एस जो होता है, आप जो है कंट्रोल एस करेंगे तो आप कहीं पर भी अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से ब्लेंडर, और मैं इसको सेव ब्लेंडर फाइल कर दूँगी, तो मेरा प्रोजेक्ट ये सेव हो जाएगा। और जैसे कि बाज़ दफ़ा हमसे ऐसा होता है कि हम जैसे कि मैं इसको कार्टिस करूँगी यहाँ से। सो ये हमसे पूछता है कि आपको इसको सेव करना है या डोंट सेव करना है। अगर हमने इसको डोंट सेव कर दिया तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, जो हमने सेव भी किया हुआ है, तो वो हमारे पास दोबारा मौजूद नहीं होगा। सो आप हमेशा अगर जैसे कि कंट्रोल एस करके अपनी फ़ाइल को नाम दे देते हैं, आपका ये फ़ाइल आपकी अभी सेफ़ है। लेकिन अगर आप कार्टिस पर गए, आपने डोंट सेव कर दिया, तो जो आपने अपना प्रोजेक्ट किया होगा, जिसका आपने नाम दिया होगा, तो वो फ़ाइल सेफ़ नहीं होगी। तो आप इस पर सेव पर यहाँ पे सेव कर देंगे, तो वो एग्जैक्टली आपके पास उसी फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में आप इसे सेव करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, वहाँ पर वो चीज़ मौजूद होगी। सो ये जो है आप देख लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा कि हम किस तरह जो है अपने जो है ब्लेंडर में प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप देख लीजिएगा किस तरह से जो है हम कैसे सेव करते हैं अपनी फ़ाइल को। सो